Hello, Mansur. Hello, Mansur, are you there? Bana dude, Bana. Actually, live stream गरेर चेक गर त काम गरिरहेछ कि छैन Light. गरिरहेछ दाजु एकदम गरिरहेछ उसको स्क्रिन चाहिँ रोक है अन्त अहिले रिसेन्टली भएर होला उसको स्क्रिन नदेखिया कसको एकैछिन र है ए अब देखिन्छ होला मेरो विचार ल देखिरहेछ ल राम्रै चलिरहेछ भयो है म स्टार्ट गरिदिँदा हुन्छ होला है हुन्छ हुन्छ एकदम स्टार्ट गरिदिउँ Okay. Welcome, everyone. I hope you all had a wonderful day. Welcome to day two of Nexa's 3-day workshop on getting into programming with the Python programming language. This workshop is made possible with the generous support of our instructor, Mr. Aashish Bhandari, who is currently working as a software engineer at Elsite Israel. My job here is to provide you with some crucial information regarding certification and attendances. As you might know, presence in all 3 days of the workshop is mandatory in order for us to be able to provide you with a certificate of course completion. There's an important thing to note here. In order to denote your presence, you will need to fill out attendance forms, which will be provided to you at the beginning of each session as well as at the end of each session. Now, some of you were confused regarding whether both of those attendance forms were same or not, and so some of you were reluctant to fill out the attendance form later in the session. But that those two forms are indeed different, and that is a way for us to determine whether or not you have been present throughout the course of the session. So the attendance form should be made available to you in the Zoom chat right about now, and we will wait for you for about 2 minutes in order for you to be able to fill out the attendance form. Mansub, could you please drop the link of the attendance form on the Zoom chat? right And another thing to note here is that if you are just here for the learning experience and do not require a certification, then feel free to not fill out the attendance form. The attendance form is only for those who are looking to be certified after completing this 3-day course. While you are filling out the form, I will give you some information regarding what to do if you have missed filling out the form in the previous days of the workshop. If you were present in the previous days of the workshop or joined us from Facebook Live from beginning to the end and want to get certified for attending this course, please reach out to our events team at events@nexa-nepal.org after the 3-day workshop has been completed, and they will assist you with your issue. I will drop the email address in the Zoom chat as well. Now, I hope most of you have finished filling out the attendance form. So I will pass over the mic to Ms. Ashish Bhandari, who will now begin with the day two's course content. Ashish, over to you. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Razul, and thank you, Nexa, for this wonderful opportunity. So without any delay, let's just get started. So yesterday, not yesterday, last day we explored the basic essentials of Python, and today we are continuing the essentials, but it's part 2. So we are just continuing from where we left. So first of all, let's just set up our environment in the cloud. So as I already told you in the first session, please go to https://replit.com or repl.it, and you should get something like this of an interface. So I suggest you to open the same REPL that you opened just last day. It should be on your recent tab. And if you are just joining here from today, then please go to this Hamburg menu and click on create and create a Python REPL. So I'm not going to spend much of my time to set up this REPL. It is
just a simple task for everyone to follow. I guess this is my end issue. Okay, so this was the last point where we like we ended our session. So I'm just gonna select all of that and cut it out. So let's just continue from the next part, and that is list. So yesterday we explored, last day we explored हामीले चाहिँ string मजाले एक्सप्लोर गर्यौं है. सो स्ट्रिङ मजाले एक्सप्लोर गर्यौं, तर स्ट्रिङमा त एउटा पर्टिकुलर बन्च अफ क्यारेक्टर मात्रै स्टोर गर्न सक्यौं. But today what we are going to do is we are going to explore such a data type जसमा चाहिँ we can store anything that we like, then containerize गरेर. For example, we had a string called name, and त्यसमा we had the value Aashish. So this is just a basic thing that we already explored. So I don't know why it's giving me a red on like underscore line. It's just a bug. Okay, so we explored about strings. हामीले strings को बारेमा मजाले पढिसक्यौं. अब चाहिँ हामी list भन्ने एउटा डेटा टाइप छ, त्यसको बारेमा एक्सप्लोर गर्छौं. So this thing, यो अझै पनि it's viable thing है यो लिस्टमा पनि. But instead of having a single letter or single character in each box, एउटा बक्समा सिंगल लेटर या फिर सिंगल क्यारेक्टर हुनुको साटो लिस्टमा चाहिँ इट इज अ डेटा टाइप के डेटा टाइप नै स्टोर हुन्छ एभ्री बक्समा. जस्तै आई एम जस्ट गोना गिभ एन एक्जाम्पल अफ भेरिएबल कल्ड नेम्स. सो नेम्समा चाहिँ अब मैले स्ट्रिङ डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ मैले जुन बिग ब्र्याकेट्स हुन्छ नि स्क्वायर ब्र्याकेट्स भित्र डेटा दिनुपर्छ. For example, names what could be the possible values? So it could be Aashish. I'm sorry if I get your spelling wrong. So and okay, Rajwal and Mansu. Okay, let's just do with 3 people. So we have created a something. We don't still know what it is. बट यसमा चाहिँ के छ, 3टा स्ट्रिङ जस्तै कमा कमाले छुट्याएको छ अनि बाइन्ड हुन चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेटले बाइन्ड भएको छ. सो यो बेसिकली हुन चाहिँ के हो भनेदेखि इट्स अ डेटा टाइप जुनमा चाहिँ अरु अरु डेटा टाइप स्टोर भइरहेको छ. मतलब एउटा कन्टेनर हो जुनमा चाहिँ 3टा स्ट्रिङ स्टोर भइरहेछ. बट इट्स नट नेसेसरी कि स्ट्रिङ नै हुनुपर्छ भनेर लाइक डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू हुन सक्छ. अरु कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यदि तपाईलाई नलेज छ या फिर if you have tried any other programming languages, then array भने string भने चाहिँ it's like एउटा डाइनामिक टाइपको array. एक्ज्याक्टली array नै चाहिँ भन्न मिल्दैन किनकि array मा धेरै रेस्ट्रिक्सन्स हुन्छ. लिस्टमा चाहिँ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन हुँदैन. I will talk about them एकैछिनमा. So basically this thing it's still सबै कुरा नै भ्यालिड छ. But basically what we have is we have containers like this. Okay, so this is Abhisam and then just a box besides. So there could be some name. I'm not gonna write anything right now. So there could be another box with some other name, and list would be a parent box that covers all of these 3 boxes. So basically is your names भन्ने list छ. So यो भने चाहिँ it's a container. So यसलाई चाहिँ we also call it a container data type. List चाहिँ it's a type of container data type. It's one of the container data types that we explore in Python, that we have in Python. So I hope list को बारेमा तपाईहरुलाई क्लियर भयो. अब let's just see what we can do with list.
so as I said, अब मैले my list भने डिफाइन गरेपछि त्यसमा महेश आशिष र यमन छ. सो इन्डेक्स चाहिँ 0 1 2 जसरी स्ट्रिङमा क्यारेक्टरको इन्डेक्स डिफाइन हुन्थ्यो त्यसरी नै लिस्टमा पनि आइटम एलिमेन्ट भनिन्छ. एलिमेन्टको इन्डेक्स डिफाइन हुन्छ जस्ट लाइक द्याट. सो बेसिकली हामीले जुन स्क्वायर ब्राकेट युज गरेर गेट गरेका थियौँ नि, आई बिलिभ यु हेभन फरगटन द लास्ट डेको कुराहरू. सो त्यो कुरा यसमा पनि भ्यालिड छ. जुन स्लाइसिङ गर्नेदेखि लिएर हामी स्टेप बाई स्टेप स्किप गर्दै गर्दै पनि गेट गरेका थियौँ. लेट्स जस्ट डु हियर. सो फर इक्जाम्पल प्रिन्ट नेम्सबाट सो 2 आइटम भनेको it should probably print Mansuf किनकि 0 1 2. अनि यसमा पनि मैले my list को 1 index को item print गर्दाखेरि it outputted Aashish. So this is like a string तर यसमा चाहिँ there can be many more things inside it. So basically अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने लिस्टमा चाहिँ it's different from array in this term. So लिस्टमा यो तीनटा we have strings. अब यहाँनेरि we can store integers, booleans and even other lists. So we don't have any restrictions on what we can store inside a list. So list भने चाहिँ it's like freedom दिने खालको array. Okay, so let's move on. Basically list can store any type of value, like literally any type of value. So I explained it just now. And we can get certain sub list, like part of the list sorry. So we also explored this yesterday. String ma, so it's the same logic. First ma deko item, like first ma deko number अथवा parameter is starting point, second ma deko is ending point, अनि if एउटा जुन लास्टमा दिने हामीले प्यारामिटर कुनै एउटा दियौँ भने थर्ड प्यारामिटर पनि दियौँ भने इट्स स्टेप. सो आई बिलिभ यु अल रिमेम्बर इट. लेट्स जस्ट सी हाउ वी क्यान डु इट. त्यसपछि वी विल नट फोकस अन इट द्याट मच. सो आई विल गो फ्रम 1 to 7. आई डोन्ट बिलिभ देयर आर 7, बट यदि यहाँनिर त्यो जुन एन्डिङ पोइन्टको नम्बर जति भए पनि इट डजन्ट म्याटर. लाइक यदि म्याक्सिमम लेन्थ भन्दा पनि धेरै छ भने पनि, किनकि उसले चाहिँ लास्ट आइटम जुन छ त्यहाँसम्म मात्र रन गरिदिन्छ अनि इट विल स्किप. सो लेट्स ट्राई 3. बेसिकली राजवल आयो अनि ट्रु. सो 1 मा भएको राजवल अभियसली 1 2 3. सो थर्डमा जाँदाखेरि इट्स ट्रु. त्यहाँदेखि यतापट्टि जान त खोज्छ तर उसले चाहिँ अब थर्ड स्टेप स्किप गर्नुपर्ने छ. सो यो स्किप भयो. So this is यो हाई र हेलो छुट्टा छुट्टै पार्ट होइन, इट्स अ पार्ट अफ अ लिस्ट. सो यो दुईटा चाहिँ एज अ कलेक्सन नै पार्ट अफ द लिस्ट हो. सो बेसिकली यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस कुड बी कन्फ्युजिङ एट फर्स्ट, बट स्टे विथ मी. सो बेसिकली इफ वी ट्राई टु मेक द लिस्ट चाहिँ भर्टिकल लेख्ने हो भने we do not divide high and hello. यो दुईटा भने छुट्टा छुट्टै पार्ट होइन, दुईटा छुट्टा छुट्टै एलिमेन्ट होइन. हामीले यदि नेम्स भन्ने लिस्टलाई हेर्ने हो भने हाई एन्ड हेलो बोथ आर लाइक एज अ लिस्ट नै भित्र भएको सामान हो क्या. इट्स लाइक ह्याभिङ अ होम इनसाइड अ होम. सो लेट्स कन्टिन्यू. Inserting and removing values in a list. So this is something that you will find a bit quirky, but stay with me. Basically we can insert a new item in the list. For example, we have this list. Let me just remove this list inside the list. It might cause confusions. So कस्तो गर्न सकिन्छ भने if I print names dot, okay, so there are few methods. We talked about methods अस्ति पनि. So append भन्ने मेथडले चाहिँ नयाँ आइटम थपिदिन्छ क्या लिस्टमा. So if I like stay with me, names dot append, but if I do for example Mahesh and if I run it, so what we get is none. Oh my god, why do we get none? Like अस्ति string मा त हामीले के चेन्ज गर्दाखेरि त लाइक प्रिन्ट भइरहेको थियो त. सो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
lists are something called a mutable data type. म्युटेबल डेटा टाइपको बारेमा तपाईँले मजाले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले जरुरत छैन, बट बेसिकली के हो त्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ म्युटेबल डेटा टाइप भनेको चाहिँ इट्स समथिङ द्याट क्यान बी चेन्ज्ड अन इट सेल्फ। म यसले एक किसिमको एक्जाम्पल दिन्छु। इट्स भेरी लाइक big thing to learn, very like it's not hard, but it's very important thing to learn as a software engineer, programmer, not the software engineer. Normal code लेख्ने भने पनि mutable immutable data type भने के हो भनेर चाहिँ त्यो बुझ्नै पर्छ। It's like hard on there. Okay, so मैले names मा महेश append गरे, and if I print names, let's just run it. So we get a new item Mahesh Tanidi. If I replace something, so if I replace, I believe there is a replace method for list also. So Aashish लाई म replace गरेर Mahesh राख्न खोज्छु. So what happens is if we print names, okay, so list मा चाहिँ replace छैन रहेछ. So there might be something. Okay, let's just to remove है. So let's just remove Aashish, and what we can see is Aashish is removed from the list. अब let's just create एउटा नयाँ string है. So यसको नाम चाहिँ म string string smth राख्छु, अनि यसमा चाहिँ I will do Aashish नै, अनि यसमा म के गर्छु भने string string smth dot replace, string मा चाहिँ replace को मेथड हुन्छ. त्यसमा म a लाई nothing ले replace गरिदिन्छु. मतलब it's like removing a from this string. मतलब मैले a लाई चाहिँ replace गर्छु खाली nothing ले. So if I print string smth, so let's just see what happens. Okay, so माथिको list त it's like remove भयो, Aashish list बाट remove भयो, print भयो. But यसमा चाहिँ किन यो replace गर्दाखेरि it just printed Aashish नै. So this is the thing. So जुन हाम्रो list data type हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ we can change on the go. बिस्तारै जहाँ पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं. त्यो डिफल्ट यो जुन लिस्ट नेम्स नै छ त्यही नै चेन्ज भइरहेछ यहाँनेरि. तर यो जुन रिप्लेस गरेको छौं हामीले स्ट्रिङलाई, यो बेलामा चाहिँ इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिङ जुनमा चाहिँ यो चेन्ज भएको भ्यालु हुन्छ. सो त्यो भने चाहिँ जस्तै सम अदर स्ट्रिङ इक्वल्स टु, सो के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो स्ट्रिङ समथिङलाई एसएमटीएस ले चेन्ज गर्न सक्दैन क्या. स्ट्रिङ चाहिँ इम्युटेबल हो. इम्युटेबल भनेको इमोरल भनेर के अरे इमोर्टल भनेर सम्झिन्न, मर्न सक्दैन क्या, हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन त्यसलाई. सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अरु कुनै त्यसको भ्यालु चेन्ज गरेको जुन सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ अरु कतै गएर स्टोर गर्नुपर्छ. बाइ डिफल्ट आफैलाई चाहिँ स्ट्रिङलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन. सो द्याट्स व्हाट कल्ड इम्युटेबल डेटा टाइप. अनि त्यतिकै अन द गो जहाँ पनि चेन्ज गर्न पाउने, जे पनि गर्न पाउने त्यो जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ म्युटेबल भनिन्छ. सो बेसिकली अब इफ आई ट्राई प्रिन्टिङ सम अदर स्ट्रिङ, so we get sys because हामीले चाहिँ के गरेका थियौं अर्कोतिर स्टोर गरेका छौं. सो बेसिकली इट अल्सो एप्लाइज अन दिस थिङ. सो हामीले यसरी नै स्ट्रिङ समथिङ दैट रिप्लेस, यसलाई यहाँ प्रिन्ट सँगै प्रिन्ट गराइदियौं भने इट विल obviously लाइक मजाले नै sorry strings smts was not defined. So let's just write Aashish यहीँनेरि. सो ओके, यहाँ पनि sys आयो. इट्स बिकज कि यो कुराले चाहिँ इट्स रिटर्निङ समथिङ अनि त्यसलाई नै प्रिन्ट भइरहेछ क्या. यसमा चाहिँ इट डज नट रिटर्न एनिथिङ. यसलाई नै यसरी प्रिन्ट गर्ने हो भने इट विल जस्ट गिभ यु नन, किनकि यसले केही पनि रिटर्न गरेको छैन. यसले चाहिँ यहाँ भएको यो लिस्टलाई चेन्ज मात्र गरेको छ. सो आई बिलिभ इट वाज हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड, अनि आई डोन्ट एक्सपेक्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड यो एकचोटि मैले भनेकै भरमा चाहिँ. But if you have any questions regarding this, ask. तर यो कुरा चाहिँ अहिले नै बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो जरुरत छ. मतलब यो जुन आजको सेसन सकिन्छ त्यसपछि एक्सप्लोर अबाउट इट, एक्सप्लोर अबाउट इम्युटेबल डेटा टाइप, एक्सप्लोर अबाउट म्युटेबल डेटा टाइप्स, अथवा कसरी त्यो कुरा चाहिँ फंक्सन गर्छ प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा, देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट मजाले. सो आई बिलिभ इट
will be better for us to continue. So append ले चाहिँ add गर्न help गर्छ, remove ले चाहिँ remove गराउँछ. सो मैले यहाँनिर पनि देखाएकै छ, महेश मात्र थियो पहिले, माई लिस्ट डट एपेन्ड गरेर आशिष गर्यो भने माई लिस्टमै नयाँ लिस्ट रिटर्न गर्दैन, माई लिस्टमै आशिष पनि इन्क्लुड हुन्छ, अनि रिमुभ आशिष गर्यो भने फेरि महेश चाहिँ मात्र रहन्छ. एन्ड लेट्स जस्ट कन्टिन्यू. अब के छ, चेकिङ इफ भ्यालु एक्जिस्ट इन स्ट्रिङ. हामीले अस्ति स्ट्रिङमा पनि सरी लिस्ट, अस्ति स्ट्रिङमा पनि हामीले हेऱ्यौँ नि, इन भनेर डेटा के अरे इन भन्ने अपरेटर चेक गर्दाखेरि एउटा कुनै स्ट्रिङमा भ्यालु त्यो सब स्ट्रिङ छ छैन भनेर चेक गर्न. सो द्याट स्योर त्यो जुन पुरा कुरा छ त्यो लिस्टमा पनि इट्स द सेम. लिस्टमा पनि कुनै एक्स एलिमेन्ट सम एलिमेन्ट छ छैन भनेर वी क्यान इजिली चेक. लेट्स जस्ट ट्राई. यति रिमुभहरूलाई म हटाइदिन्छु अनि म के प्रिन्ट गर्छु भनेदेखि आशिष in names. So names मा आशिष छ कि छैन. So it's true छ. अब मैले यसमा हुलुलु समथिङ समथिङ एकसम्म एउटा र्यान्डम स्ट्रिङ दिए भने त्यो त छैन, इट्स फल्स. सो बेसिकली यो कुरा काम गर्छ. अब यो यसको युज केस चाहिँ खतरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने लेट्स जस्ट सी कि वी आर डुइङ सम इफ स्टेटमेन्ट हामीले हिजो अस्ति नै पढिसक्यो. सो इफ सम नेम something like for example Rajwal in sorry names. So यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने print thanks for being in the list. Okay, so if I run it, thanks for being in the list भन्दा आयो. अब if it was some random string छैन त्यो त लिस्टमा. सो यो अब लाइक अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बिइङ अ प्रोग्रामरको एउटा जुन छ नि ट्रान्जिसन फेज हुन्छ नि. अब यो कुरा त बुझ्यो होइन. अब अलि पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यति कुरा सिक्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा चाहिँ के आउनुपर्छ भने जस्ट साइड टपिक पाइथन भन्दा पनि जेनरल प्रोग्रामिङको भयो. यो हेरेपछि वाट क्यान दिस बी इम्प्लिमेन्टेड इन. जस्तै एउटा क्लासको सबैजनाको एउटा लिस्ट छ अनि युजर क्यान इनपुट अ नेम अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो क्लासमा छ छैन भनेर वी क्यान चेक इट मजाले. सो द्याट्स काइन्ड अफ यो असाइनमेन्ट फर अनदर डे. अहिले नै मैले भनिदिइराखेको अनि यसलाई चाहिँ म टेक्स्ट फर्ममा लेखेर अर्गनाइजर्सहरूलाई फरवर्ड गरिदिन्छु एन्ड दे विल लाइक सेन्ड इट टु यु पनि. So basically you need to create a list which should have a bunch of names and user should input a string अथवा input a name. Then हामीले चाहिँ चेक गर्छौँ कि त्यो नेम चाहिँ उसमा छ छैन भनेर, लिस्टमा छ छैन भनेर. लिस्टमा छ भने yes this name is in the list भनेर प्रिन्ट गराउने, छैन भने no this name is not in the list भनेर प्रिन्ट गराउने. It's a very simple one. I hope you will do great. So लिस्टलाई सर्ट गर्न सजिलो छ. जस्ट लिस्ट आइटम्स चाहिँ रिमुभ गऱ्यो भने रिमुभ गर्न सकिन्छ. इट्स अल्सो सेम एज डुइङ अरू कुरा. अनि वान थिङ यु सुड नोटिस बट लिस्ट ह्याड एपेन्ड. वाइ एड हियर? अभियसली हो नि त. सो कम्प्युटिङ गर्दाखेरि चाहिँ एपेन्ड भनेको लास्टमा एड गर्ने लाइक प्रोसेसलाई भनिन्छ क्या. जुनै पनि एउटा कन्टेनरमा जे चाहिँ कुराहरू छ त्यसको अन्तिममा केही कुरा सामान हाल्ने हो भने त्यसलाई एपेन्ड गर्नु भन्छ. अनि सेटमा त फिक्स्ड ऊ नै छैन, इन्डेक्सिङै छैन. सो लास्टमा हाल्ने कि फर्स्टमा हाल्ने नि फरकै पर्दैन. सो त्यही कारणले एड भन्ने मेथड युज हुन्छ. एड भन्ने मेथड हुन्छ. सेटमा एपेन्ड भन्ने मेथड एक्जिस्ट नै गर्दैन. एपेन्ड युज गर्नुभयो भने इट विल थ्रो एन एरर. अनि अर्को कुरा पनि म भन्छु, मोस्ट अफ द टाइम्स यु विल बी युजिङ लिस्ट. सेट चाहिँ इट्स not that common as list. Yes, you cannot index but you can loop. The loop गर्दाखेरि चाहिँ अब लुपको बारेमा पनि हेरौँ अब चाहिँ. So basically यो चाहिँ it's a trigger point for us to get into looping. तर अहिले चाहिँ let's just skip forward किनकि सेट के पनि हामीले अलिअलि कुराहरू गर्न बाँकी नै छ. So one thing, three things: union, intersection अनि difference. यो चाहिँ जे हामी उसमा पढाएको छौँ नि म्याथमेटिक्समा, इट्स एक्ज्याक्टली द सेम. युनियन गर्नको लागि चाहिँ
हामीले सो st2 बनाउँछु म st2 भने 3 4 sorry. So if you get math 5 यहाँबाट yes it's great भन्छु म चाहिँ साच्चै म्याथको भाइ आउँछ नि त्यो म्याथ बुकमा लेखाने 1 2 3 4 and 3 4 5 6 and युनियन गर्नु पनि it was in class 3 4 कतिमा okay what we can see is we can see 1 2 3 4 5 6 युनियन गर्दाखेरि यदि डुप्लिकेट आइटम छ भने डुप्लिकेट हुन्छ भने इट्स गन इग्नोर द एक्स्ट्रा वान अनि सो सेम एज एन्ड गर्यो भने चाहिँ इट्स गन फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट 3 र 4 इन्टरसेक्ट हुन्छ दुवैतिर एन्ड इफ वी सब्ट्र्याक्ट st2 फ्रम st1 वी जस्ट गेट 1 and 2 किनकि 1 and 2 अनि 3 र 4 त st2 मा पनि छ सो यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ आई बिलिभ यो सेट कसरी काम गर्छ सेटको यो लाइक लजिक त भन्नु पर्दैन होला सो अघि हामीले जुन कन्भर्ट गर्ने कुरा गरेका थियौँ सो दिस क्यान बी डन सेटलाई लिस्टमा लिस्टलाई सेटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अनि क्विक युज चाहिँ लिस्ट सेट नेम्स गर्यो भने चाहिँ डुप्लिकेट आइटम्सहरूलाई हटाइदिन्छ सो अघि के चाहिँ गरेको थियो हामीले त्यही कुरा आयो ओके अब चाहिँ डिक्सनरी आयो त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी विल लर्न अबाउट लुप्स basically looping is the process of running some code over and over like घुमेको गऱ्यो भने तर त्योभन्दा अगाडि मैले सानो एउटा डेटा टाइप सानो भन्दा नि खत्रै एउटा डेटा टाइप टपल भन्ने डेटा टाइप हुन्छ पाइथनमा सो टपल भनेको चाहिँ इट्स अ लिस्ट तर इट्स इम्युटेबल मतलब टपलमा चाहिँ हामीले चेन्जेस गर्न सक्दैनौँ बिचबिचमा त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ सो टपलमा के चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी निड टु चेन्ज इट टु लिस्ट एन्ड देन चेन्ज इट ब्याक टु टपल फर इक्जाम्पल टपल चाहिँ TUPLE नै हुन्छ टपलको स्पेलिङ सो डोन्ट युज TUPLE TPL युज गर्छु म चाहिँ यसमा चाहिँ प्यारेन्थेसिस भित्र हुन्छ केही कुरा सो इट क्यान बी अबिसम हेलो random word okay word so basically tuple ma let's try substring गर्नको लागि लाइक सबस्ट्रिङ गेट गर्नको लागि यसको बेसिकली उ चाहिँ हुन्छ है इन्डेक्सिङ चाहिँ हुन्छ तर फिक्स्ड हुन्छ क्या यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अन द गो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ आई डोन्ट नो व्हाई इट्स नट रनिङ अब मैले TPL 3 मात्र गरेर चाहिँ मैले प्रिन्ट नगरेर रहेछ रियल सरी अबाउट दैट ओके इट्स वर्ड 0 1 2 3 यो पनि अर्डर्ड हुन्छ यसको पनि सर्ट हुन्छ बट यसको र लिस्टमा डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिस्ट चाहिँ हामी अन द गो चेन्ज गर्न सक्छौँ इट्स म्युटेबल टपल चाहिँ इम्युटेबल हो वी क्यान नट चेन्ज टपलमा चाहिँ काउन्ट हुन्छ एउटा मेथडहरू नर्मल्ली टपलमा चाहिँ एड गर्ने मेथड पनि हुँदैन रिमुभ गर्ने मेथड पनि हुँदैन किनकि वाइ किनकि टपललाई चेन्ज गर्न सकिँदैन नि त द्याट्स द लाइक ट्रुथ अब मेरो एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ नर्मली से कि सो बेसिकली हामीले लिस्ट टपल र सेटको डिफरेन्स फाइन्ड आउट लाइक बुझ्नको लागि चाहिँ कसरी बुझ्दा भयो भने सो देयर आर रुम्स मल्टिपल रुम्स लिस्ट भनेको चाहिँ इट्स लाइक ह्याभिङ रबरले बनेको घर सो रबरले बनेको घर छ भने वी क्यान एड रुम्स रिमुभ रुम्स लाइक ब्यान्ड ओभर जसरी घुमाउन सक्यो त्यसरी घुमाउन सकिन्छ लिस्टलाई अनि टपल्स भने चाहिँ कन्क्रिटको घर लाइक इट्स मेड अप अफ सिमेन्ट अनि इटा सो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन घटाउन बढाउन के पनि गर्न सकिँदैन एन्ड देन सेट भनेको चाहिँ इट्स लाइक रुम्स जस्ट फ्लोइङ लाइक फ्लोटिङ अन एयर हावामा उडिरहेछ त्यसको न फिक्स्ड एउटा पोइन्ट छ म्याच हुने कहीँ एउटा फिक्स्ड अर्डर पनि छैन फिक्स्ड तरिका पनि छैन कसरी हामी त्यहाँ बसिरहेछौँ भनेर इट्स लाइक फ्लोटिङ हुन्छ नि मजाले नै सो त्यसरी त्यो चाहिँ डिफरेन्स भयो पार्टिकुलरली हामीले नेचरलाई हेऱ्यो भने लिस्ट सेट र टपलको एन्ड देन नाउ वी गेट डिक्सनरी सो डिक्सनरी भनेको चाहिँ as the name suggests dictionary it's the data type which has key and value मेरो की चाहिँ कस्तो नराम्रो तरिकाले की एन्ड भ्याल्यु है ओके सो की र भ्यालु भनेर दुईटा हुन्छ नि की भनेको चाहिँ इट्स द नेम अनि भ्यालु भनेको इट्स द भ्यालु अब यो स्लाइड भन्दा नि लेट्स जस्ट सी हियर
For example, we have something like, okay, so college ki example हुँदाखेरि पनि so college name, it might be मेरोमा शङ्करदेव क्याम्पस चाहिँ लेख्छु. So college location and college, what could be okay, so stream, let's just see, like right stream तर it's actually management. Okay, so this is यो चाहिँ मेरो कलेजको डिटेल्स भयो. अब मैले शङ्करदेव क्याम्पस मात्र होइन, अब फेरि मैले अब थप्नु पर्यो रत्न राज्यलक्ष्मी आरआर क्याम्पस. आरआर क्याम्पस थप्नु पर्यो भने अब आई निड टु डु, अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो. इट नाउ बिकम्स एसटिसी अन्डरस्कोर कलेज नेम, एसटिसी अन्डरस्कोर कलेज लोकेसन, अनि त्यसपछि एसटिसी अन्डरस्कोर कलेज स्ट्रिम. धेरै बल्की हुन गयो नि है, साँच्चै बल्की हुन गयो. एसटिसीको होला अर्को, अब फेरि अर्को आउँछ के अरे हाम्रो आरआरको आउँछ, त्यसपछि पाटन कलेजको आउला. सो दे क्यान बी एनिथिङ. मैले लाइक गभर्मेन्ट कलेजको नाम धेरै लिइरहेको छु. सो त्यहाँ के एउटा पार्टिकुलर रिजन छैन, बट अहिले चाहिँ भन्न मन लाग्यो प्रमोट गरेको नहोस् न प्राइभेट कलेज भनेर. जस्ट किडिङ. ओके, सो यसलाई हामीले सर्ट आउट गर्नको लागि अर्को तरिका के छ भने कलेजेस नेम्स भन्यो, कलेज नेम्स भन्दा भयो अथवा, अनि यसलाई लिस्ट बनायो शङ्करदेव क्याम्पस समथिङ समथिङ अनि आरआर अनि पाटन. सो दिस कुड ह्याभ बिन डन अघि पनि, अब लाइक कलेजेस लोकेसन गऱ्यो, बट स्टिल हामीले तिनवटा छुट्टा छुट्टै डेटा टाइपमा स्टोर गरिरहेको छौँ एन्ड इट इज रियली बल्की एन्ड इट्स रियली हार्ड टु म्यानेज. सो यस्तो केसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ देयर कम्स समथिङ कल्ड डिक्सनरी. सो डिक्सनरी भने चाहिँ लेट्स जस्ट डु कलेजेस भनेर, अनि यहाँनिर वाट वी क्यान डु इज सो एसटिसी र अहिले के गरौँ, नेम गरौँ. सो नेममा भ्याल्यु हुन्छ शङ्कर डिसीमा गर्छु म, अनि त्यसपछि लोकेसन काठमाडौँ, अनि त्यसपछि स्ट्रिम म्यानेजमेन्ट. ओके, सो कलेज एउटा कलेज भयो अथवा यो कलेजमा पनि एसटिसी भयो. सो हामीले के गर्यौँ भने एसटिसी भित्रै वी रोट समथिङ समथिङ विथ कलन इन बिट्विन एन्ड कमा इन बिट्विन एन्ड देन लाइक सम ऱ्यान्डम कुरा नामहरू प्लस लोकेसनहरू स्ट्रिम. सो अहिले चाहिँ हामीले कसरी ब्रेकडाउन गर्यौँ भने वी हेभ एउटा मात्र भेरिएबल अब हामीसँग चाहिँ एसटिसी मात्र, अनि एसटिसी भित्रै वी हेभ अल अफ द डेटा रिगार्डिङ एसटिसी. अब नेमलाई कसरी गेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसटिसी म प्रिन्ट गर्छु, अनि एसटिसीको लाइक जहिले पनि गेट गर्ने हो भने चाहिँ यो जुन बिग ब्राकेट हुन्छ त्यस्तो युज गरिन्छ. अनि मैले एसटिसी भित्र आई गिभ नेम, यहाँ चाहिँ की दिनुपर्छ कि के हो की, त्यो की दिनुपर्छ, अनि दिस विल रिटर्न अ भ्याल्यु इफ आई रन इट. शङ्कर डिसी भने देव क्याम्पस है, not this DC third. Okay, so if I give location, it returns Kathmandu Putai Sadak. Okay, great. What if I give something random like valid? So key error भन्ने एउटा एक्सेप्सन आयो. सो की एरर याद गर्ने, की एरर बुझ्नु पर्यो नि त के हो एरर भन्ने. सो की एरर भने चाहिँ की एक्जिस्ट नै गर्दैन अरे. ओके, सो दिस इज अ डेटा टाइप डिक्सनरी भनेको विथ किज एन्ड भ्याल्युज. अब हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने मलाई लाइक प्रिफरेबल वे म चाहिँ कलेजेस गर्थेँ होला, अनि कलेजेस चाहिँ एउटा लिस्ट हुन्थ्यो होला, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ धेरैवटा कलेजहरूको डिक्सनरी हुन्थ्यो होला कि यसरी. अब एउटा कलेज भयो, त्यसपछि अब अर्को कलेजको नेम भने
So RR and things like that, right? So let's just go deep oil, like let's just make it simple. It's STC and STC बाट यो something. अब डिक्सनरीको मेथडहरूको कुरा गरौँ. अब यसबाट बिग ब्र्याकेट दिएर जुन स्क्वायर ब्र्याकेट्स दिएर हामीले गेट गऱ्यौँ नि, त्यसमा त यहाँ की एक्जिस्ट गर्दैन भने त एरर आउने रहेछ नि त. So to avoid that error, what we can do is we can use another method called get. So get गरेर if I pass in the name of key अथवा name, it's the same तर. So the difference चाहिँ कहाँ आउँछ भने if I do something random, म के random पास गरेँ भने चाहिँ it returns none. So अब यो none देख्ने बित्तिकै we need to think, we need to know कि none is also a data type in Python. None भने चाहिँ non type, it means nothing. अब C बाट आउनु भएको छ, C को background छ भने it's like void, it's nothing. So hello, am I audible? Yes, you are. Yes. So मेरो अर्को पीसीमा चाहिँ इन्टरनेट भयो जस्तो आयो कि. Okay, so let's continue. So you dot get गरिसकेपछि if the key does not exist, तर पनि it will not throw an error अनि none नै return गरिदिन्छ. So basically none भने पनि let's just try doing none को बारेमा हामीले सुन्न त सुन्यौं. त के गरौँ भने type none गरौँ ल एकचोटी. What we will get. So it's a class, I mean class non type. जसरी हाम्रो str int हुन्छ त्यस्तै non type हो क्या. So it's like void in Python अनि JavaScript मा त undefined, nan, null धेरै छ त. null जस्तो null null छ नि JavaScript मा, त्यो जस्तो त्यो none भने चाहिँ. Okay, so this is about dictionaries अनि not bad. Like it's also saying the same thing that I already said. So so basically Stanford University is not in Japa, Harvard is not in Pulsuk, but still just example ko लागि चाहिँ दिएको यस्तो कुरा. So अर्को छ यो डिक्सनरीमा हामीले स्टोर गर्ने कुरा भइहाल्यो. यो चाहिँ पछि पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है उसमा. ओके, सो अब चाहिँ एड कसरी गर्ने, एक्सेस गर्ने त हामीले हेर्यौं. सो एड गर्नको लागि चाहिँ एसटीसी मा so how we can add items in dictionary is, so STC ma if I can like do something like is Nepali, अब यसरी get गरिन्थ्यो नि, I can even set. So if I print STC now, it should have is Nepali there, is Nepali true. Okay, so this is something you can ध्यान दिनुपर्ने कुरा. अनि यहाँ चाहिँ डट गेट गर्न सकिँदैन है. सो डिलिट गर्नको लागि चाहिँ टेल भन्ने एउटा कीवर्ड हो. यो चाहिँ इट्स नट अ फंक्शन. फंक्शन जसरी पनि काम गर्छ. सो व्हाट वी क्यान अल्सो डु इज वी क्यान टेल एसटीसी नेम. सो यो गर्यो भने चाहिँ एसटीसी अब यहाँबाट थाहा भयो होला पक्कै पनि एसटीसी इज अ म्युटेबल डेटा टाइप. आई मिन डिक्सनरीज आर अ म्युटेबल डेटा टाइप, किनकि वी हैव चेन्ज्ड थिंग्स नि त बीचमा. यसबाट के रिटर्न गरेर नयाँ कुरामा सेभ त गरेको छैन नि त. सो दिस मिन्स कि इट्स म्युटेबल. हामीले र्यान्डमली जहाँ बनाएको त्यही नै चेन्ज गर्न पाउँछौँ. सो एज वी क्यान सी हियर नेम गयो किनकि वी हैव डिलिटेड द नेम. सो टेल भन्ने कीवर्ड युज गरेर हामी डिलिट गर्न सक्छौँ. अनि वी क्यान मोडिफाई द भ्यालु अर एड अ न्यू भ्यालु युजिङ यो सिन्ट्याक्स. सो दिस इज मच अबाउट डिक्सनरी. अनि अब चाहिँ let's just see about loop है त मजाले. So loop गर्नको लागि चाहिँ I will delete it. अनि अब चाहिँ हाम्रो loop आयो. So imagine a scenario, just read this मजाले है. You have a list of numbers 1 2 3 4 5 and you want to display square of each numbers. So त्यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा. But this is very 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 ugly नि त. So how we can do is यसलाई चाहिँ अटोमेट गर्नु पर्यो क्या.
एभ्री आइटम गेट गर्दै हामीले यसो स्क्वायर गर्नु नपरोस्। सो त्यसको लागि लेट्स क्रिएट अ लिस्ट। अहिलेसम्म केही क्वेसन छ भने प्लिज आस्क है, म गएकै भएछु कि। आइएम अलवेज रेडी फर क्वेसन चाहिँ यो लाइक म च्याटमा हेरि चाहिँ रहेको छु, पर्सनली च्याट पठाउनु भएको छ भने चाहिँ आई माइट नट सी। सो मेरो 5 स्न्याप्स सक्यो। ओके सो so I believe also keep on questions in. So let's continue. So LST has some items like 1 2 3 4 5. Only 1 2 3 4 5 ma if I have to print square of like display square of every element, म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो तरिकाले प्रिन्ट नम 0 को स्क्वायर, नम 1 को स्क्वायर, नम 2 को स्क्वायर, नम 3 को स्क्वायर, नम 4 को स्क्वायर। यो त धेरै अग्ली भयो। सो त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि we have something called loop. So loop भने चाहिँ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टास्कलाई रिपिटेडली गर्ने प्रोसेस हो। सो जुन लिस्ट छ त्यो लिस्टमा भएको एभ्री आइटमलाई गेट गर्दै प्रिन्ट गर्नु पर्यो। नर्मली अरू ल्याङ्ग्वेजमा we would have used something like I equals to 1, I equals to 0 and I is less than or equals to length of the list अनि I plus plus अनि त्यसपछि त्यो ब्लकभित्र लेखिन्थ्यो। बट इट्स भेरी सिम्पल इन पाइथन। पाइथनमा त्यस्तो धेरै गर्नै पर्दैन। जुन एलएसटी छ नि वी क्यान जस्ट डु फर आइटमलाई चाहिँ आईले रिप्रेजेन्ट गरेको मैले इन एलएसटी। यसले गर्दा के हुन्छ भने यो जुन अब ग्याप भएको ब्लक, यो जुन इन्डेन्टेसन छ यो चाहिँ जहिले ध्यान दिनुपर्छ है। बेसिकली अस्ति हामीले इफ स्टेटमेन्टमा पनि हेऱ्यौँ नि, त्यस्तै नै हो यहाँ पनि। सो यो जुन ग्याप ध्यान दिएर अब यहाँभित्र जे कुरा लेख्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ वी क्यान एक्सेस आई, अनि एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ टर्न बाई टर्न गरेर प्रत्येक एलिमेन्ट आईमा भ्याल्यु स्टोर हुन्छ। लेट्स जस्ट ट्राई प्रिन्टिङ आई, प्रिन्ट आई रन गऱ्यो भने सो के भयो 1 2 3 4 5 प्रिन्ट भयो। सो 1 2 3 4 5 किन प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि एभ्री टाइमको यो एलएसटीमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ यो जुन ब्लक छ यो जुन ग्याप भन्दा पछिको ब्लक त्यसलाई ब्लक भन्छ है, इन्डेन्टेड ब्लक। सो ब्लकमा चाहिँ एभ्री टाइम आईको भ्यालु चेन्ज हुँदै हुँदै आयो। सो फर्स्ट टाइम इट वाज 1, सेकेन्ड टाइम इट वाज 2, त्यसपछि 3 4 5। इफ देयर वाज सम प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यहाँनिर बाहिर जुन हेलो भन्ने प्रिन्ट स्टेटमेन्ट छ द्याट विल बी प्रिन्टेड एट लास्ट। सो के हुन्छ भनेदेखि यो फरको जुन ब्लकको कोड छ यो जुन ग्याप भएको कोड यो चाहिँ टर्न बाई टर्न यो फुलफिल यो जुन आईएलएसटीमा नसकुन्जेलसम्म चलेको गर्छ। सो त्यस्तै अघिको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के थियो, प्रिन्ट आई लाइक दुईटा एस्ट्रिक्स भनेको इट्स पावर एक्सपोनेन्ट अनि इफ यु प्रिन्टेड देन 1 1, सो 1 को पावर 1 हो, 2 को 4, 3 को 9, सरी 1 को स्क्वायर अनि 4 को 16, 5 को 25। सो आईलाई प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिन्छु म। सो बेसिकली दिस इज वाट वी डु। हेलो पनि चाहिएन हामीलाई, द्याट्स इट। अब यहाँ हेर्नु त, यसमा हामीले के गरेको थियौँ, प्रिन्ट गरेको थियो एभ्री आइटमबाट। यसमा के गर्यो, यति गरेपछि सक्यो, यो पनि चाहिँदैन खासमा। दिस इज इट। सो यो जुन रिपिटेटिभ टास्कहरू हुन्छ नि यसलाई अटोमेट गर्ने काम चाहिँ लुपले गर्छ क्या। अनि डिमिस्टिफाइङ द सिन्ट्याक्स, सो डिमिस्टिफाई गरौँ सिन्ट्याक्सलाई। फर बिगिनिङमा हुन्छ किनकि फर लुप युज गरे हामीले, अनि लास्टमा चाहिँ एउटा इटरेबल हुनुपर्छ। सो इटरेबल भनेको चाहिँ एनिथिङ द्याट हेज मल्टिपल आइटम्स इन इट, त्यसरी बुझ्दा भयो। सो वान इज लिस्ट, अर्को स्ट्रिङ पनि हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ जेनेरेटर भन्ने हुन्छ। जेनेरेटर चाहिँ अब हामी डिपली चाहिँ जाँदैनौँ, तर वाट द्याट इज भनेर चाहिँ अलिकति त्यसको एउटा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हेर्छौँ। अनि त्यो जुन ब्लक छ नि स्पेसले सेपरेट भएको त्यो ब्लक चाहिँ एभ्री टाइम भ्यालु त्यो स्विच हुँदै हुँदै काम गर्छ। अहिले त हामीले लिस्टमा लुप गर्न हेऱ्यौँ, अब यो नेममा पनि लुप गर्न सकिन्छ। नेम इक्वल्स टु आशिष, अनि अब what we can do is we can also do the same thing in name
अब यो एक्सप्लेन चाहिँ त्यसमा काम गर्ने, तर जस्ट लेट्स प्रिन्ट आई. सो इफ आई रन, इट्स AASHISH. के भयो भनेदेखि नेममा भएको एभ्री क्यारेक्टर चाहिँ आईको भ्यालुमा स्टोर भयो एभ्री टाइम त्यो लुप जब रन हुन्छ. सो फर्स्टमा आईको भ्यालु ए भयो, सेकेन्डमा स्मल ए भयो, त्यसपछि SHISH गर्यो. यसमा के क्वेसन छ? अहिलेसम्म तपाईँहरूले प्रोग्रामिङ गर्नुभएको थिएन भने चाहिँ बुझ्न गाह्रो भयो होला. यु क्यान आस्क क्वेसन्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टु एन्सर देम है त. सो आई बिलिभ सबैले बुझ्नुभयो त्यसो भए है. आई सुड कन्टिन्यू त्यसो भए. ओके, लेट्स कन्टिन्यू. सो लुपिङ ओभर रेन्ज. सो रेन्ज भनेको चाहिँ एउटा जेनेरेटर हो. त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि स्टार्ट, स्टप र स्टेप हामी प्यारामिटर दिनुपर्छ अनि उसले जेनेरेट गरिदिन्छ भ्यालु. जस्तै नेम चाहिएन हामीलाई, जस्तै अब रेन्जले चाहिँ नम्बरको भ्यालु चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु जेनेरेट गरिदिन्छ क्या. जस्तै 1 देखि लुपमा आई भनेको चाहिँ मैले आइटम भनेको मात्र, इट्स नट समथिङ द्याट इज कम्पलसरी क्या. जे पनि राख्न सकिन्छ लुपमा चाहिँ. जस्तै आईको साटो आई कुड हेभ डन रिटर्न ए पनि, इट्स फाइन. के एउटा फिक्स्ड उ त होइन. अब मैले रेन्ज भने चाहिँ के हो भनेदेखि रेन्ज भनेको चाहिँ एउटा जेनेरेटर हो जुनले चाहिँ हामीले दिएको भ्यालु अनुसारले, हामीले दिएको त्यहाँ प्यारामिटर अनुसारले भ्यालु जेनेरेट गर्छ. मतलब यहाँ जे डेटा दिन्छु, जस्तै मैले 5 भनेर डेटा दिएँ भने उसले चाहिँ अब भ्यालु जेनेरेट गरिदिन्छ. लिस्ट जसरी बनाइदिन्छ, तर लिस्टभन्दा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेमोरीमा चाहिँ लोड भएको हुँदैन त्यो. अब अहिले त्यता डिपली चाहिँ नजाउँ त्यो कुरामा. सो बेसिकली यति बुझौँ कि एउटा लिस्ट जस्तो क्रिएट गरिदिन्छ अन्डर द हुड भित्रभित्रै. सो के भयो, 0 1 2 3 4 भयो. सो 5 सम्मको इन्टिजरहरू प्रिन्ट गरिदियो उसले, के अरे जेनेरेट गरिदियो. अनि त्यसपछि एले चाहिँ एभ्री टाइम त्यो जुन 5 सम्मको एलिमेन्ट छ त्यसमा लुप थ्रु गर्यो. सुरुमा 0, त्यसपछि 1, 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4, होल नम्बरहरू 5 सम्मको. अब यसलाई वी कुड हेभ डन 1,5, त्यो हुँदा 1 बाट स्टार्ट हुन्थ्यो अनि 4 सम्म रोकिन्थ्यो, किनकि 5 भन्दा अगाडि बार लाग्छ. मिल्छ. लुपलाई टपल, डिक्सनरी, सेटमा तिनटैमा लुप गर्न मिल्छ. सो बेसिकली म के अरे एक्सप्लेन गर्छु है त. लुप चाहिँ एभ्री इटरेबलमा मिल्छ क्या. जुन कलेक्सन हुन्छ नि, डिक्सनरी पनि कलेक्सन हो. डिक्सनरीमा लुप गर्ने एक किसिममा हेर्छौँ हामी, अलिकति ट्रिकी छ डिक्सनरीको लुपिङ चाहिँ. तर डिक्सनरीमा पनि लुप, जेमा पनि लुप गर्न सकिन्छ, एनिथिङ. मतलब नट इन्टिजर, इन्टिजरमा चाहिँ लुप गर्न सकिन्छ किनकि इन्टिजर त कलेक्सन अफ डेटा टाइप होइन नि त. कलेक्सन डेटा टाइप होइन त. स्ट्रिङ भनेको त लेटर 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 मिलेर बनेको हो नि त. द्याट्स वाइ. ओके. सो रेन्ज भनेको चाहिँ अब त्यही हो, भ्यालु जेनेरेट गर्छ. अनि फर्स्ट आइटम भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ, सेकेन्ड आइटम एन्डिङ पोइन्ट हुन्छ, अनि थर्ड हामीले दियौँ भने इट सुड बी स्टेप. सो मैले अब स्टेप दिनको लागि मैले 10 दिएँ किनकि एन्डिङ भ्यालु राम्रो चाहिन्छ. सो बेसिकली 1 4 7, 1 1 2 3 4 5 6 7. अब 8 9 10 किन भयो, किनकि 10 भन्दा त अगाडिसम्मको मात्र हुन्छ. 10 नन इन्क्लुसिभ हुन्छ क्या. त्यो जुन अस्ति हामीले यहाँ गरेका थियौँ बार बनाएर, त्यस्तै 10 भयो, 10 भन्दा अगाडि बार लाग्यो क्या. सो 1 भन्दा अगाडि बार लाग्यो 1 इन्क्लुड भयो, तर 10 भन्दा अगाडि बार लाग्यो भनेपछि 9 इन्क्लुड भयो, तर 9 त स्टेपमा परेन. सो द्याट्स वाइ 10 इन्क्लुड भएन, स्टेपमा पऱ्यो भने. सो दिस इज इट रेन्जको बारेमा. सम एक्जाम्पल्स. रेन्ज 5 भनेको स्टार्ट 0, स्टप 5, स्टेप 1. सो स्टार्ट र स्टप चाहिँ अप्सनल हो. अनि त्यो चाहिँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ 0 र 1 हुन्छ. स्टार्ट 0बाट हुन्छ, स्टेप 1 हुन्छ. अनि अब 5 10 गयो भने अब मैले स्टार्ट भ्यालु दिएको छु द्याट विल बी 5, स्टप भ्यालु दिएको छु 10, अनि स्टेप चाहिँ डिफल्ट के पनि दिएको छैन, द्याट्स 1. कन्टिन्युइङ. अनि रेन्ज 1 10 2 दिएँ भने अब इट विल स्टार्ट एट 1 अनि त्यसपछि इट विल एन्ड एट 10 अनि 2 2 2 ले बढ्दै बढ्दै जान्छ. ओके. सो असाइनमेन्ट टाइम.
यो पनि if you can screenshot, then please do. Write a program which takes username, age, and location from user and print name 10 times, age 10 times, and location 10 times. It's very simple. यो त like अहिले नै गर्दा पनि भ्याउने कुरा हो. It's just for practicing loop क्या. So let's continue. अब while loop को कुरा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म how to loop through dictionaries भनेर चाहिँ एकचोटि भन्छु है त. Let's create a dictionary. Dictionary को DICT हुन्छ. Don't use DICT. So के गर्छु भने म for example okay STC लाई नै लिउँ है त. So STC मा name भने it's Shankar Dev campus and location is KTM दिउँ मैले. अनि त्यसपछि string management. Okay, so basically it's name, location, and string. Abba, what if I need all of the values from STC? Let's try looping for I need in STC print I. मैं रन गरे भने यसले की मात्र प्रिन्ट गरिदिन्छ, नेम, लोकेसन र स्ट्रिङ. अब यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि डिक्सनरीमा चाहिँ बेसिकली की चाहिँ रिप्रेजेन्ट भएर स्टोर भएको हुन्छ क्या, कीको एउटा लिस्ट जस्तो. अनि अब हामीले यसमा भ्यालुज चाहियो भने चाहिँ सो देयर आर मेनी वेज. मोस्ट प्रिफर्ड वे चाहिँ डिक्सनरी डट आइटम्स भन्ने एउटा मेथड कल गर्ने, यसलाई चाहिँ लुप ओभर गर्ने. यसलाई लुप ओभर गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान गेट की र भ्याल्यु. अब यहाँ हामीले आई दिन मिलेन, अब के कमा भी दिनु पर्यो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि दुईटा भ्यालु अनप्याक हुन्छ क्या. सो यो एक्सप्लेनेसन यो उसमा झन्डमा पढ्नुभन्दा अगाडि लेट्स ट्राई प्रिन्टिङ STC dot items. So if I print this, के हुन्छ भनेदेखि डिक्ट आइटम्स भन्ने एउटा प्रिन्ट भयो समथिङ. त्यसमा के छ नेम शङ्करदेव क्याम्पस, लोकेसन KTM, स्ट्रिम म्यानेजमेन्ट. सो के भयो लिस्ट रहेछ टपलको. लाइक देयर आर 3 आइटम्स. एउटा आइटम की हो, अर्को आइटम भ्याल्यु हो, अर्को आइटम की हो, भ्याल्यु हो, की हो, भ्याल्यु हो. सो अब यसलाई लुप थ्रु गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तै यसलाई मैले उ गरेँ अनि इफ आई uncomment it and if I just get I from there, if I run it, के भयो टिक सरी आइटम्स हो यो. I'm really sorry. Okay, so name शङ्करदेव क्याम्पस, लोकेसन KTM, स्ट्रिम म्यानेजमेन्ट यसरी आयो नि त. अब हामीले यहाँनिर आई 0 गरेर की दिन पायो अनि त्यसपछि आई 1 गरेर भ्यालु दिन पायो. Okay, name शङ्करदेव क्याम्पस, लोकेसन KTM, स्ट्रिम म्यानेजमेन्ट. बट दिस इज नट लाइक रिडेबल नि त. सो त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले लुप गर्दाखेरि भ्यालु अघि नर्मल लुपमा आई भनेर एउटा मात्र भ्यालु अनप्याक गरेको थियौँ नि. सो बेसिकली वी क्यान अल्सो अनप्याक मल्टिपल भ्याल्युज क्या. सो मल्टिपल भ्याल्युज अनप्याक गर्नको लागि चाहिँ वी वुड डु के कमा भी. सो के कमा भी, अब यो के कमा भी कम्पोजरी छैन, यसमा चाहिँ जस्ट की र भ्याल्यु भनेर रिप्रेजेन्ट हुन्छ नि त. के फर की, के भी फर भ्याल्यु भनेर. जस्तै यसमा के ए बाई की, भी ए भ्याल्यु यसरी. अब त्यसपछि यो आई उ गर्नुभन्दा चाहिँ वी क्यान युज की टु प्रिन्ट किज अनि त्यसपछि वी क्यान युज सरी भ्याल्यु टु प्रिन्ट भ्याल्यु. सो कीको यो जुन अगाडिको आइटम हुन्छ त्यसको भ्याल्यु कीमा स्टोर हुन्छ, पछाडिको जुन आइटम छ त्यसको भ्याल्यु भ्याल्युमा स्टोर हुन्छ. सो इफ आई प्रिन्ट इट्स द सेम. सो बेसिकली हामी चाहिँ डिक्सनरीमा लुप गर्नको लागि चाहिँ दुईटा भ्यालु अनप्याक गर्छौँ. सो यो कुरा बुझ्दैन भने पनि डोन्ट गेट लाइक अप्ठ्यारो नमान्ने, सोद्धा हुन्छ. प्लस किप अन प्र्याक्टिसिङ. अनि इट्स नट द्याट डिफिकल्ट पनि प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि. सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्नु, सुरुमा गाह्रो लाग्नु, इट्स अल फाइन. लाइक त्यो चाहिँ हुन्छ नि खासमा फर्स्ट नै भन्नुपर्ने कुरा हो. यो चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि, प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि पनि
you will feel यस्तो चाहिँ लाइक कस्तो गाह्रो छ भनेर इट्स नर्मल है अब ओके सो यसरी चाहिँ अनप्याक गर्न सकिन्छ भ्यालु किनकि एसोसिएटेड आइटम्समा त दुईटा भ्यालु देख्यौँ नि त हामीले एउटा कीको की स्टोर भएको थियो एउटामा भ्यालु स्टोर भएको थियो त्यसरी हामीले यसरी अनप्याक गरेको के क्वेसन छ यसमा यसमा क्वेसन आउनु पर्ने हो है क्वेसन आएन भने चाहिँ देयर माइट बी टु सिनारियोज कि त आई एक्सप्लेन लट नाइस लाइक म बब्बाल एक्सप्लेन गर्छु कि त यु गाइज आर नट पेइङ एटेन्सन अरू चाहिँ कि त मैले बब्बाल एक्सप्लेन गरेँ कि त तपाईँहरूले मजाले एटेन्सन नै दिनु भएको छैन मेरो स्पेकुलेसन चाहिँ त्यति नै हुन्छ सो आई एम लुकिङ फर क्वेसन्स बुझ्नु भएको छ नि यस लेख्नु है त्यसरी ओके थ्याङ्क यू की भ्यालुलाई फेरि एक्सप्लेन गर्नु है त यो कुरालाई जस्ट फेरि यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु म अनि यो प्रिन्ट गरिदिन्छु एसोसिएटेड आइटम्स है त सो इफ आई जस्ट प्रिन्टेड के भयो मैले प्रिन्ट गरेँ समथिङ लाइक तीनटा यो टपल भयो नि त प्यारेन्थेसिसमा तीनटा टपल द्याट्स अ लिस्ट सो इट्स अ लिस्ट अफ 3 टपल्स है सो अब यसमा हामीले अब लाइक अरू के पनि नहेरौँ म एउटा ड्र नै गरेर गर्छु लिस्ट अफ 3 टपल्स चाहिँ हामीलाई थाहा छ जस्ट रिमेम्बर द्याट मच अनि इफ वी सेलेक्ट इट एन्ड डिलिट इट ओके सो के गरौँ इट्स अ टपल एन्ड इट्स अ टपल एन्ड देन इट्स अ टपल सो टपल नै नहुनसक्छ लिस्ट अफ लिस्ट पनि हुनसक्छ सो बेसिकली अनि यो एउटा पुरै डिक्ट आइटम्स हो डिक्टेड आइटम्स भने यति हो अब हामीले एउटा मात्र भ्यालु अनप्याक गर्यौँ आई मात्र अनप्याक गर्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ सुरुमा आईको भ्यालु यो हुन्छ फर्स्टमा आईको भ्यालु यो हुन्छ मेरो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ साह्रै धेरै नराम्रो छ त्यो टच प्याडमा त हेर्नै नहुने रहेछ ओके सो फर्स्टमा यो भ्यालु अनप्याक भयो यसमा त के छ भ्यालु फेरि दुईटा आइटम छ नि त दिस इज अ टपल यो केसमा यहाँ पनि दिस इज अ टपल यहाँ पनि दिस इज अ टपल सो हामीले एउटा मात्र भ्यालु अनप्याक गर्दा मतलब आई मात्र युज गर्यौँ भने वी गेट टपल्स हामीसँग तीनटा लाइक टर्न बाई टर्न गरेर तर यसको साटो what if we try to get 2 items instead of 1 like we know ki yo like every element ma like every time we have दुईटा आइटम छ भनेर हामीलाई थाहा छ नि त दिस इज समथिङ द्याट्स फिक्स्ड किनकि की र भ्यालु डिक्सनरीमा त मल्टिपल लाइक लिस्ट एज अ लिस्ट त हुँदैन क्या की कहिले पनि सो द्याट्स वाइ यदि लिस्ट भ्यालु भए पनि भ्यालु यदि भ्यालु चाहिँ एउटा लिस्ट भए पनि यो यहाँभित्र हुन्थ्यो सो त्यसले केही फरक नै पार्दैन थियो लाइक फर्गेट इट इफ यु डिड नट गेट अहिले भर्खर मैले भनेको कुरा सो लेट्स जस्ट कन्टिन्यू आई डोन्ट वान्ट टु मेस थिङ्स अफ धेरै क्या सो अब हामीले यसलाई यदि यो आइटम अनि यो आइटम यो आइटम एक एकवटा नै चाहिएको छ क्या मलाई आईमा यो ग्रुप चाहिएको छैन क्या यो ग्रुप चाहिएको छैन मलाई यसको एउटा भेरिएबल यसको एउटा भेरिएबल चाहिएको छ सो त्यसलाई पाउनको लागि चाहिँ म जुन लुप गर्ने बेलामा नै मलाई थाहा छ दुईवटा आइटम आउँछ प्रत्येकचोटिमा मलाई एउटामा त्यो दुईटा आइटमको लिस्ट स्टोर गर्नुको साटो त्यो दुईटा आइटम छुट्टा छुट्टैमा दिए है भनेर भनेको सो म के र भी भनेर दुईटा छुट्टा छुट्टैमा मागेको नर्मली हामीले आई मात्र भनेर मागेको थियौँ भने के हुन्थ्यो यो दुईटै सँगै आउँथ्यो आईमा तर के र भी भनेर माग्यौँ भने चाहिँ यो दुईटामा भएको यो एउटा केमा गयो यो भीमा गयो फेरि यो केमा गयो यो भीमा गयो लुप थ्रु त लुप गर्नु त अब बुझ्यो प्लिज राइट यस है बुझ्यो भने बेसिकली त्यो भयो त्यसै चाहिँ काम गरेको ओके थ्याङ्क यू भेरी मच है यो क्वेसन उठाएको पनि थ्याङ्क यू किनकि यो नर्मल्ली इट्स सुरुमा इट्स हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड सो हामीले भ्यालुलाई प्रिन्टै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन वी क्यान जस्ट इग्नोर भ्यालु एन्ड जस्ट प्रिन्ट द किज अथवा वी क्यान इग्नोर द किज एन्ड जस्ट प्रिन्ट भ्याल्युज अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ थिङ है त सो अब यहाँ हामीले की त युज गरेको छैन नि त अनि अब हामीले अरू प्रोग्रामरहरूलाई
यो यहाँ भएको यो की चाहिँ युज नगरौँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी जस्ट अन्डरस्कोर युज गर्छौँ है त। यो चाहिँ कन्भेन्सन हो, इट्स नट अ रुल। आई फाउन्ड इट द हार्ड वे। मैले पढाउँदा थाहा पाएको, लाइक अन्डरस्कोर दिँदाखेरि चाहिँ भ्यालु लिन चाहिँ लिन्छ, लाइक केही फरक चाहिँ पर्दैन, तर जस्ट कन्भेन्सन मात्र डेभलपरहरूले बनाएको मात्र भन्ने थाहा पाएको। सो यो गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो भने अरू कसैले हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ भएको कीलाई चाहिँ नचलाउनु है कसैले पनि भनेर भन्ने मात्र बुझिन्छ। इट डजन्ट म्याटर इफ यु डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड अहिले भएको भन्ने कुरा, बट समथिङ द्याट यु निड टु नो। अलि पछि आफै थाहा हुन्छ। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। अब अर्को आयो वाइल लुप। सो वाइल लुप भनेको चाहिँ इट विल रन जबसम्म त्यहाँ हामीले दिएको कन्डिसन ट्रु छ। ट्रु छ भने कुदेको कुदै गर्छ, लाइक देयर इज नो स्टपिङ पोइन्ट जबसम्म ट्रु छ तबसम्म। जब फल्स हुन्छ भ्यालु, लाइक रिटर्न भ्यालु कन्डिसन जब फल्स हुन्छ तब रोकिन्छ। जस्तै वाइल मैले ट्रु गरेँ भने अनि प्रिन्ट हेलो। सो अब यो मैले रन गरेँ भने इट्स गन प्रिन्ट हेलो यति धेरै कि लाइक यो मेमोरी नै सबै खाइसकेपछि अनि मात्र रोकिन्छ। यो अब दिस इज नट गन स्टप अन्टिल आई प्रेस स्टप। ओके, सो यो चाहिँ के हो भनेदेखि वाइल अनि यहाँ कन्डिसन लगाउँछौँ हामी। सो वाइल कन्डिसन अनि यो जुन ब्लक हुन्छ नि, जसरी मैले यस्तो भने नि यो जुन ब्लकभित्रको सामान चाहिँ, जुन ब्लकभित्र भएको कोड चाहिँ जबसम्म यो कन्डिसन ट्रु छ तबसम्म चलिरहन्छ। फर इक्जाम्पल इफ 4 लाइक आई अथवा 4 गरौँ न, 4 इज लेस देन 5 प्रिन्ट हेलो गऱ्यो भने दिस इज गन रन फर एभर, किनकि 4 इज लेस देन 5 त एभ्री टाइम नै ट्रु हो नि त। अब वाइल लुप चाहिँ म चाहिँ अहिलेसम्म अहिले वाइल लुप युज गरेको भनेको त्यस्तो धेरै चाहिँ म गर्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ जुन मेनु ड्रिभन प्रोग्रामहरू हुन्छ नि, जुनमा चाहिँ अब जस्तो एउटा बटन थिचिसकेपछि फेरि माथि ब्याक टु अप जानुपर्छ नि, त्यस्तो बेलामा युज हुन्छ वाइल लुप। अब एउटा सानो इक्जाम्पल हेर्नु वाइल लुपको। आई इक्वल्स टु 4 अनि त्यसपछि वाइल आई इज लेस देन 10 प्रिन्ट हेलो अनि आई इक्वल्स टु आई प्लस 1, सरी आई प्लस 1। सो एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिउँ है त, पाइथनमा चाहिँ आई प्लस प्लस जस्तो यस्तो कुनै सिन्ट्याक्स छैन। सो आई प्लस 1 नै गर्नुपर्छ अथवा प्लस इक्वल्स टु 1 चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ, 4 देखि कतिसम्म 10 सम्म पुर्याउँछ, 10 भन्दा कम। चाहिँ 10 हुने बित्तिकै त यो फल्स हुन्छ नि त, यो जुन ऊ छ नि प्रिन्टै गरौँ न आईलाई नै। सो ओके, सो वी स्टार्टेड अन 4, आई को भ्यालु 4 छ, वाइल आई इज लेस देन 10। सो जबसम्म चाहिँ आई 10 भन्दा कम्ती छ तबसम्म चाहिँ किप अन प्रिन्टिङ आई अनि आईले जोड्दै गर भन्यौँ हामीले पाइथनलाई। सो पाइथनले के गर्यो, सुरुमा आई प्रिन्ट गर्यो, अभियसली 4 इज लेस देन 10 अनि आईलाई जोडिदियो। सो 4 अनि त्यसपछि आई भनेको भ्यालु 5 भयो, एन्ड देन फेरि गयो लाइक आई इज लेस देन 10 भनेर चेक गर्यो, 5 छ भ्यालु, 5 इज लेस देन 10, यस। सो दिस गोज अन, जब 9 मा पुग्यो तब यहाँ गऱ्यो प्रिन्ट गर्यो 9 अनि आई इक्वल्स टु आई प्लस 1, आई इज 10 भयो। अब यहाँ आईको भ्यालु यहाँ चेक गर्दाखेरि 10 इज लेस देन 10, द्याट्स फल्स, 10 त इक्वल्स टु 10 छ। अनि त्यसपछि इट जस्ट ब्रोक अनि यहाँसम्म प्रिन्ट भयो, डिस्प्ले भयो, सक्यो। दिस इज हाउ वाइल लुप वर्क्स। अनि इफ दिस वाज लाइक अलवेज फल्स थियो भने आई त छैन हामीसँग, सो लेट्स जस्ट डु फल्स भएपछि सम ऱ्यान्डम टेक्स्ट, यो कहिले नै प्रिन्ट हुँदैन, लाइक दिस नेभर रन्स, किनकि वाइल फल्स जबसम्म यो लाइक फल्स भन्नु भनेको त ओके, एम आई ब्याक? आयो। ओके, सो स्क्रिन पनि सेयर भइरहेछ नि है? यस। सो कहाँ थिएँ म? फल्स कति टाइम भएको थियो स्क्रिन ब्रोक भएको, लाइक कनेक्सन ब्रोक भएको? 1 सेकेन्ड भयो होला, धेरै भएको छैन जस्तो अहिले भर्खर। ओके ल, गुड। सो बेसिकली यो फल्स हुँदाखेरि चाहिँ कन्डिसन
it's never satisfied with the condition satisfied भइसकेपछि we are supposed to do something अनि false नै हामीले given नै false दियौँ भने त यो satisfy हुँदैन जिन्दगीभर हुँदैन भने जस्तै हो so this will never run अब let's continue okay so this will run forever I will run forever अनि यो जुन while true मा सेट भएको छ भने त it will run forever अनि false मा भएको it will never run अनि त्यसपछि I0 like I0 देखि 5 सम्म छ I will run 5 times त्यो 5 चोटी रन हुन्छ okay quiz 1 it's not my quiz towards you guys it's your quiz towards me मलाई के क्वेशन सोध्नु पर्छ भने this is the time to ask अब चाहिँ so we don't have much left let's just see yep we have aliali topics left तर let's just ask questions if there are any okay I'm going to continue with so functions basically mathematics मा हामीले जे पढेको छौं त्यही कुरा functions so यहाँ पनि के छ fx equals to 3x plus 5 so x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त fx को भ्यालु 3x plus 5 भनेको 3 into 1 plus 5 3 भन्छ 3 plus 5 it's 8 so fx भने 8 हो यदि x को भ्यालु 1 हो भने so this is exactly what a function is python मा पनि so basically हामी function लेख्नको लागि चाहिँ def भन्ने कीवर्ड युज गर्छौं so define भन्ने एउटा like word लाई सानो पनि def भनेर बनाएको रे I'm not sure about that but we use the keyword def अब यो जस्तै यो जुन fx छ त्यस्तै म अब लेख्छु f this is a function it takes a parameter x so parameter भनेको चाहिँ parameter भनेको something that a function receive के wants to get like function requires function लाई चाहिएको एउटा भ्यालु त्यो चाहिँ हामी युजरले पछि पास गर्ने युजर मतलब पछि हामी डेभलपरले नै त्यो फंक्शन युज गर्दाखेरि चाहिँ दिनुपर्छ फंक्शनलाई सो x जस्ट एक्जाम्पल अब यसले चाहिँ के गर्छ इट विल रिटर्न भन्ने कीवर्डले चाहिँ इट विल लाइक मेक द भ्यालु गेट क्या जस्तै अब आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन इट सो रिटर्न अहिले नहेरौँ त्यसो भए लेट्स जस्ट ट्राई डुइङ प्रिन्ट so x into 3 plus 5 okay so 3x plus 5 and so this is basically x into 3 plus 5 so if I do f10 f10 को मा के हुन्छ 35 भयो किनकि x into 3 30 plus 5 35 so this is how mathematics को function work so python मा पनि same this is जो चाहिँ हामीले mathematics मा युज गरेको फंक्शनलाई सिमुलेट गर्यो यसमा के छ we are asking for a value that is stored in x अनि यो x मा चाहिँ भ्यालु माग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो जुन ब्लक स्टेटमेन्ट छ यो ब्लक वाला स्टेटमेन्ट त्यो फंक्शनको ब्लक भनिन्छ फंक्शन ब्लक भरि चाहिँ यो x हामीसँग एक्सेसिबल हुन्छ के x को हामीले x लाई एज अ भेरिएबल युज गर्न पायौं अनि x मा भ्यालु चाहिँ के स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले जे भ्यालु पास गरेको छौं नि त्यो भ्यालु नै स्टोर हुन्छ के x मा it might feel confusing सुरुमा तर it's not it's really simple it's basically the same thing x भनेर एउटा भ्यालु हामीले लिइसकेपछि त्यो इक्वल्स टु पछाडी x भ्यालु हामीसँग एक्सेसिबल छ नि इट्स समथिङ दैट फंक्शन युज गर्दाखेरि पास भएको कुरा हो यसमा कि रुल नै छैन जेसुकै नाम राख्दा भयो इट्स लाइक नेमिङ अ भेरिएबल जे भेरिएबल नेम गर्दाखेरिको रुलहरु छ नि त्यही नै लागू हुन्छ यसमा पनि सो जस्तै दिस कुड हैव बीन नम अनि मैले नम पनि देख्न सक्थे यसमा इफ आई लाइक यो गर्दा पनि इट्स द सेम लेट्स जस्ट चेन्ज ब्याक टु x ओके सो यो भयो एउटा कुनै भ्यालु पास गरेर गरेको यो नम्बर अब लेट्स जस्ट सी अनदर एक्जाम्पल def add यसमा चाहिँ अब एड त एउटा मात्र नम्बर त हुँदैन सो वी विल ट्राई टु गेट टु नम्बर्स x र y अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा वी विल प्रिन्ट तर यसमा चाहिँ वी विल प्रिन्ट x plus y किनकि फंक्शनको नाम एड छ अनि इफ वी कल एड
with some value like 4,7. If we run it, we get 11. Whoa. So के भयो फंक्सनले नै प्रिन्ट गर्ने काम गरिरहेछ नि त. we will see अर्को तरिकाबाट युज गर्ने पनि. So basically what we are doing is we are creating a action, like एउटा कमान्ड दिइरहेछौँ, add भन्ने कमान्ड दिम. यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि it will print त्यहाँ पास एडमा पास गरेको दुईटा नम्बरको सम. अब स्ट्रिङ थियो भने कन्क्याटिनेट गरिदिन्छ. त्यही हामीले रुल त बनाएको छैन नि त स्ट्रिङ नै के अरे इन्टिजरै हुनुपर्छ भनेर. अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो बनाउन मिल्दैन पाइथनमा. अब कि त लाइक सो दिस इज अ टेक्निकल टर्म, तर रन टाइमको टाइप चेकिङ गर्नुपर्छ. इट्स काइन्ड अफ कन्फ्युजिङ. सो लेट्स जस्ट डोन्ट गो देयर अहिलेलाई. सो बेसिकली यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने अहिलेलाई function is some kind of action जसले चाहिँ it can or cannot expect value. So माथि x र y x y दिएको भने चाहिँ add भन्ने function is expecting us to pass something to it. लाइक हामीले add युज गरेको बेलामा चाहिँ केही चाहिँ चाहियो मलाई दे अनि मात्र म काम गर्छु भनेको. हामीले के दिइरहेछौँ त पछि चलाउँदाखेरि चाहिँ 4 र 7 दिइरहेछौँ. सो 4 र 7 दिएको थिएन भने के हुन्थ्यो त मात्र दिएको थियो भने लेट्स जस्ट सी. यसरी ट्राई गर्यो. एड इज मिसिङ वान रिक्वायर्ड पोजिसनल आर्गुमेन्ट y. सो सुरुमा हामीले के पास गर्यौँ 4 पास गर्यौँ, त्यो x मा स्टोर भयो. सुरुमा जे पास गर्छ त्यो सुरुकोमा स्टोर हुन्छ. यदि इम्प्लिसिटली पास गरेको छ भने अब म y अब y को ठाउँमा हुनुपर्ने कुरा त पास नै गरेको छैन नि त. अब के भन्यो एड इज मिसिङ वान रिक्वायर्ड पोजिसनल आर्गुमेन्ट, द्याट्स y. मतलब y चाहिँ हामीले दिँदै दिएन. हामीले एडले चाहिँ मलाई दुईटा जे भए पनि दुईटा सामान चाहिन्छ भनेर भनिरहेछ. एड मलाई चलाउँछौ भने दुईटा सामान दिएर मात्र चलाउन सक्छु भनेर भनिरहेछ. एन्ड वी आर इग्नोरिङ द्याट अनि एउटा मात्र कुरा पास गरिरहेछौँ. सो द्याट्स वाइ एड चाहिँ रिसायो भनौँ. एन्ड देन उसले प्रिन्ट गरेन. बोथ स्ट्रिङ पास गर्यो भने इट विल कन्क्याटिनेट, किनकि स्ट्रिङलाई प्लस गर्यो भने के भएको थियो दुईटा स्ट्रिङ जोडिएको थियो नि त ए अनि त्यसपछि बी पास गर्यो. इफ यु रन इट विल बी एबी. सो स्ट्रिङको कन्क्याटिनेसनको बारेमा हामीले फर्स्ट डेमा हेरेको थियौँ नि. सो इट्स गन फलो द सेम थिङ. स्ट्रिङ छ भने कन्क्याटिनेट गर्छ अनि नम्बर छ भने एड गर्छ, लाइक इन्टिजर छ भने एड गर्छ. ओके. सो अब यसमा स्ट्रिङ पनि हामीले जस्ट ए मात्र पास गऱ्यौँ भने पनि इट्स गन से द सेम. एड इज मिसिङ वान रिक्वायर्ड पोजिसनल आर्गुमेन्ट. अब so this is a kind of function that is input float that does not matter. फेरि हामीले फ्लोटै पास गऱ्यौँ भने पनि 6.2 अनि त्यसपछि 8.2 it will add. like there is no rule 14.399. अब there might be another kind of weird issue. मैले स्ट्रिङ र के अरे इन्टिजर पास गरेँ भने फ्लोट र स्ट्रिङ पास गरेँ के भने अनसपोर्टेड अपरेन्ड टाइप्स फर प्लस. सो प्लस गर्नको लागि चाहिँ फ्लोट र स्ट्रिङ टाइप चाहिँ सपोर्ट गर्दैन रे. हो नि त. अब स्ट्रिङ र स्ट्रिङ जोड्दाखेरि दुईटा स्ट्रिङ जोडिन्छ टाँसिन्छ सक्यो. फ्लोट र फ्लोट जोड्दाखेरि एड हुन्छ, द्याट्स इट. तर स्ट्रिङ र फ्लोटलाई त केही गर्न सक्ने छँदै छैन नि त कुरो नै. द्याट्स वाइ उसले टाइप हेरेर थ्रो गरिदियो. मतलब यो चाहिँ छैन यस्तो म के पनि गर्न सक्दिनँ दिक्क लाग्यो भने जस्तो. ओके. सो दिस इज called a function with parameters, right? So we will also discuss it यहाँ पनि. सो यो के भयो अब रिटर्नको कुरा गरौँ एकैछिनमा. त्यो चाहिँ फङ्सन प्यारामिटर सँगको भयो नि त. लाइक एक्स र वाइ भन्ने सम इनपुट चाहिँ म फङ्सनले एक्सपेक्ट गरिरहेछ फ्रम अस वेन वी आर युजिङ द फङ्सन. अब देयर माइट बी केसेस जतिखेर चाहिँ फङ्सन विल नट एक्सपेक्ट input from us. So just like if there is something like add होइन get and print value. सो मैले यसमा चाहिँ अब केही पनि एक्सपेक्ट नगर्ने हो भने चाहिँ we will leave it blank. भित्र केही पनि हुँदैन क्या. सो दिस इज अ रुल नै भनौँ न, किनकि केही पनि हुँदैन किनकि हामीले केही एक्सपेक्ट नै गरेको छैन नि त. अनि प्रिन्ट गर्नुको भन्दा अगाडि what we will do is in like user
data equals to म इनपुट गर्न लाउँछु युजरलाई एन्टर समथिङ एमपी समथिङ अनि त्यसपछि प्रिन्ट युजर डेटा ओके सो अब मैले यहाँनेर अब कल गर्नको लागि चाहिँ वी शुड गिभ द नेम अफ द फंक्शन दैट्स गेट इट्स द सेम उसमा पनि गेट हामीले प्रिन्ट गरेका थियौं त अस्ति पनि सो दैट्स व्हाई आई डिड नट एक्सप्लेन मच अबाउट दैट ए प्रिन्ट नर्मल यो प्रिन्ट पनि त फंक्शन नै युज भयो नि त प्रिन्ट भ्याल्यु यतिकै कल गर्ने we are not giving anything to this function because it does not expect anything from us free मा म तँलाई खाना दिन्छु भन्दाखेरि why would we pay something नि त yes okay math मा नि देखिए जस्तो लाग्यो fx भन्ने चीज एज अ प्रोग्रामिङ मा भएको चीज छ भने 10th क्वेशन लाई म्याथ I can't disagree हो like जति धेरै कुरा इफ वी ट्राई टु लिंक एन्ड स्टडी त्यो जसरी पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ क्या सो लेट्स जस्ट रन इट वन्स लेट्स जस्ट गेट ब्याक हियर एन्टर समथिङ समथिङ भनेछ सो व्हाई नट समथिङ नै ओके समथिङ भयो नट डजन्ट म्याटर सो इट्स प्रिन्टिङ समथिङ सो किन भनेदेखि यसले त इट्स नट एक्सपेक्टिङ एनिथिङ फ्रम अस नि त whatever we use this like it's not expecting anything from us उसलाई चाहिने डेटा जुन युजर डेटा छ त्यो उसले फंक्सन भित्र युजरसँग मागिसक्यो त्यो भने चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा कुनै रेस्टुरेन्टलाई सब्सिडाइज गर्यो गभर्नमेन्ट इज पेइङ फर द फुड हामी चाहिँ जाने खाना लिने खाने हामीले के गर्ने परेन युजर डेटा जसरी हामीले इनपुट एक्सपेक्ट लिइरहेछौँ युजरबाट त्यसरी नै त्यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ गभर्नमेन्टबाट पैसा लिइरहेछ हामीले खाना खाएको द्याट्स इट सो त्यसरी बुझ्दा भयो सो यो खालको फंक्सन चाहिँ हामीसँग टपमा जे डिफाइन गर्यो त्यो लास्टमा कल गर्न पर्छ कल नगर्दाखेरि त त्यो फंक्सन युज नै हुँदैन क्या यो सो यो जुन 5 नम्बरको लाइन छ नि त्यो भने चाहिँ दिस इज द पोइन्ट वेयर वी आर युजिङ दिस फंक्सन क्या हामीले डेफ गरेर चाहिँ डिफाइन मात्र गर्यौं इफ वी लिभ इट लाइक दिस इट्स नट गोना डु एनिथिङ यसले चाहिँ के गरेको भने इट्स लाइक डुइङ नेम इक्वल्स टु आशिष हामीले एउटा नेम भन्ने भेरिएबलमा आशिष भन्ने भ्यालु स्टोर मात्र गर्यौं नि त हामीले त नेमलाई चलाकै छैन नि त सो फंक्सनमा पनि त्यस्तै हुन्छ फंक्सनले चलाउनको लागि चाहिँ we call the function so call गर्दाखेरि चाहिँ फंक्सनको नाम print value अनि parenthesis open and close so open and close अब यहाँ भित्र के डेटा पास गर्नु पर्थ्यो भने पैसा तिर्नु पर्थ्यो भने रेस्टुरेन्टलाई we would have passed the पैसा from here like भ्यालु यहाँबाट पास गर्थ्यो ओके सो दुईटा फंक्सनको एउटै नाम भयो भने के हुन्छ द्याट्स अ ग्रेट उयो जुन पछि चाहिँ नि सायद त्यसलाई ओभरराइड गरिन्छ पाइथनमा चाहिँ आई हेभन्ट एक्सप्लिसिटली ट्राई द्याट लेट्स डु इट नाइस क्वेसन यस्तो खालको कुरा चाहिँ ट्राई गरेर नि सिकिन्छ अब यो यतिकै छ भने त इट सुड जस्ट नट डु एनिथिङ लाइक जुन पछि छ त्यही काम गर्छ कि त एरर थ्रो गर्छ लेट्स सी यता ओके हेलो सो जुन पछि छ त्यही काम गर्छ अब यसमा एउटा ट्रिकी कुरा चाहिँ के छ भने सेम नेम भए पनि इफ इट हैज लाइक मैले अब भ्यालु एक्सपेक्ट गरिरहेको छु भने अनि मैले यहाँ भ्यालु मात्र भ्यालु प्रिन्ट गरिरहेको छु भने चाहिँ अब यतिकै कल गर्दाखेरि इट्स गोना गो हियर ए ओके सो जुन तल छ त्यही नै उ गर्ने भयो सो यसमा भ्यालु हामीले पास गर्ने पर्यो यो चाहिँ वर्थलेस भयो क्या अब इट्स लाइक डुइङ नेम इक्वल्स टु ए अनि त्यसपछि नेम इक्वल्स टु बी सो अब यहाँ मैले प्रिन्ट नेम गर्दाखेरि इट्स अलवेज बी किनकि ए लाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिसक्यो सो बेसिकली ओभरराइड हुँदो रहेछ भनौँ न दिस इज समथिङ लाइक हुन्छ नि मैले पनि सोचेको थिइनँ के हुन्छ भनेर दुईटा नाम भएको एरर चाहिँ थ्रो भएको छ मलाई तर यसरी हुन्छ नि त्यो वन्डर चाहिँ गरेको थिइनँ दिस इज समथिङ दिस इज अ पर्क अफ टिचिङ पनि कति कुरा आफ्नो जुन के भन्छ क्युरियोसिटी भन्दा पनि धेरै क्युरियोसिटी अरूबाट हुन्छ नि त किनकि आई एम जस्ट 1% यु गाइज आर सो मेनी सबैको क्युरियोसिटीहरूले गर्दा म पनि धेरै कुरा नयाँ कुरा सिक्न सक्छु ओके सो लेट्स कन्टिन्यू गेट एन्ड प्रिन्ट भ्यालु एउटा भयो सो यसले के गरिरहेछ
it's neither getting some data from us, not a उल्ले केही कुरा दिइरहेछ हामीलाई back. Okay, so I talked about giving back to us. So how that work? It's something to wonder. जस्तै हामीले माथि त्यो प्यारेन्ट्समा पास गरेर त्यो पैसा तिर्ने काम गर्यौँ, बट वी आर स्टिल नट गेटिङ द फुड क्या, किनकि फुड त हामीसँग आएन त, त्यो त देखाइ प्रिन्ट भनेको त देखाउनु मात्र हो नि त. वी कान्ट युज यो इनपुट डाटा यहाँनिर. सो मैले यहाँनिर युजर डेटा प्रिन्ट, यहाँ तल मैले प्रिन्ट गरेँ भने युजर डेटा, let's just see what happens. It's gonna enter, okay, enter something, enter, okay, user data is not defined. के भयो भनेदेखि we went to the restaurant, we asked, we like entered the restaurant and he asked for the food. They printed the food, like they showed us the food, but we haven't got the food. Like using using block भन्दा बाहिर चाहिँ this food is not accessible. So जुन गभर्मेन्टले दिएको त्यो इनपुटमा दिएको भ्यालु जुन पैसा छ त्यो अब हामीसँग आइपुगेकै छैन. It's like नेपालको पोलिटिक्स once again, but I'm sorry about that. So के भयो, they are not getting the value. So कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई, let's just see. So there is a statement, like there is a keyword called return. So return गर्यो भने चाहिँ, so return user data गर्यो भने चाहिँ this function will act as a value. Like function को नै value हुन्छ. के भन्दैछ यो मान्छेले जस्तो लागिरहेको होला. Let's just see. So म के गर्छु, val भनेर एउटा variable define गर्छु. Val equals to get and print value. So get and print भन्दा नि I'll just change the name to get and return value. Okay. म के गर्छु, म val print गर्छु. मैले रिटर्न गरेको छु, मैले प्रिन्ट गरेको छुइनँ भित्र युजर डेटा. इफ आई रन इट, enter something, some, okay, government food नै भनौँ न. So food, okay, so we are getting food back. Like मैले प्रिन्ट भ्याल गर्दाखेरि I am getting the food. बेसिकली के भयो भन्दाखेरि रिटर्न गरेपछि चाहिँ यो जुन फंक्सन कल हुन्छ नि, कल भएको बेलामा त्यो भ्यालु जुन जे भ्यालु हामीले रिटर्न गरेका छौँ त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो कल भएको जो टेक्स्ट छ नि, जस्तै गेट एन्ड रिटर्न भ्यालु प्यारेन्थेसिस ओपन प्यारेन्थेसिस क्लोज त्यहाँनिर गएर सब्स्टिट्युट हुन्छ भन्ने बुझौँ न. सो इट्स बेसिकली एक्टिङ एज अ भ्याल्यु. फङ्सनको पनि भ्याल्यु नै, फङ्सन एज अ डेटा टाइप पनि भन्छ यसलाई. सो कस्तो पनि गर्न सकिन्थ्यो भने अब हामीले यो जुन भ्यालु गेट गरेर अर्को भेरिएबलमा स्टोर गर्नुको साटो वी कुड जस्ट ह्याभ प्रिन्टेड द फङ्सन इन एरी. के हुन्छ, यो जुन युजर डेटा हुन्छ त्यो त यहाँ आएर इन्टर समथिङ इट्स प्रिन्टिङ स्टिल यहाँ प्रिन्ट गरेको पनि, किनकि यो युजर डेटामा आएको भ्यालु त यहाँ आएर सेट के अरे सब्स्टिट्युट भएको छ नि त. सब्स्टिट्युट नै त हुँदैन, डोन्ट मिसअन्डरस्ट्यान्ड इट, बट इट्स लाइक बिङ सब्स्टिट्युटेड. सो लाइक यो चाहिँ कपी गरेको राम्रो कतै नोटमा या फिर जस्ट टेक स्क्रिनसट. तीनटा टाइपको फङ्सनहरू हामीले एक्सप्लोर गर्यौँ. एउटा भनेको एक्सपेक्ट्स भ्याल्यु, अनि डज नट रिटर्न गिभ ब्याक. लाइक भ्याल्यु एक्सपेक्ट चाहिँ गर्छ त त्यतिकै प्रिन्ट मात्र गरिदिन्छ. अनि अर्को डज नट एक्सपेक्ट भ्याल्यु, डज नट गिभ ब्याक. एन्ड देन अर्को छ so okay, त्यसो गर्दा 6 हुँदै रहेछ. सो स्टिल अब there are different types of expects and give backs, gives back. यो अब अहिले हामी हेर्छौँ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट है त. सो अहिले अब एक्सपेक्ट पनि गर्छ, भ्यालु पनि रिटर्न गर्छ. त्यो अब एउटा हेरौँ. सो त्यो चाहिँ कस्तो गर्नु, डेफ एड एन्ड रिटर्न. सो यो नाम फङ्सनको नाम जे पनि हुनसक्छ है. मैले अब एड एन्ड रिटर्न नलेखिकन रिटर्न गर्न पाउँदैन, पाउँछ है, द्याट्स नट अ प्रब्लम. सो ए र बी लिन्छु म. ए र बी एक्सपेक्ट गरिरहेछ हामीले, अनि त्यसपछि रिटर्न ए प्लस बी. अब वाट आई क्यान डु इज सम इक्वल्स टु एड, सम इज अ फङ्सन है, बिल्ट इन फङ्सन. सो भ्याल भनिन्छ, भ्याल इक्वल्स टु एड
and return. So I can pass the values 5 and 17, and then I can print that. So it's gonna work. It's in 22. 5 plus 17 is 22. About I have a function that expects some value, like मलाई भ्यालु पैसा चाहिन्छ, पैसा पनि दियो, त्यतिखेर तुकुतु खाना पनि दियो, फिर्ता फिर्ता त नभए खाना पनि दियो हामीलाई. So these are the types of functions, and this is how functions work. Functions are key component of programming. Programming start गर्ने त्यो जोड्नेमा functions बुझ्नु plus functions use गर्न सिक्नु plus functions सँग रमाउनु, it's very very important है. अनि so please focus on it and practice more. Let's continue. So Isma, it's all the thing that we have just done. A greeting my name there, print welcome plus name. It's we have already done welcome plus name by says welcome and त्यसपछि name पनि add हुन्छ, plus गर्दाखेरि string मा add हुन्छ. So कसरी हुन्छ नि function लाई चाहिँ def function को नाम argumentहरु के पास गर्नुपर्ने त argument के एक्सपेक्ट गर्छ जस्तो फंक्सनले त्यो दिनु पर्यो, अनि त्यहाँ भित्र फंक्सन बडी अनि रिटर्न भ्यालु. अब रिटर्न भ्यालु चाहिँ अप्सनल छ नि त, लाइक रिटर्न भ्यालु डिपेन्ड्स गर्छ, त रिटर्न भ्यालु छ भने इट्स गोना रिटर्न समथिङ. तर रिटर्न गर्नु चाहिँ जहिले चाहिँ सबै फंक्सनमा रिटर्न गर्नु पर्छ भने छैन. एन्ड देन आर्गुमेन्ट नलिने फंक्सन भनेको इनपुट गरेर रिटर्न गर्ने खालको. ओके, सो क्विज 2. I believe functions मा चाहिँ क्वेशन छ अझै पनि. प्लिज आस्क है, डोन्ट फिल साई, किनकि आई एम हियर टु एक्सप्लेन दिस थिङ्स टु यु. आज क्विज चाहिँ गयो, आई एम सरी फर द्याट. तर आज धेरै सिलेबस कम्प्लिट गर्नुपर्छ क्या, किनकि पछि अब हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एक्सप्लोर गर्ने भनेर प्लान गरिरहेछौँ. अनि त्यसमा त झन् यति धेरै टाइम दिनुपर्छ, सुरुमा बुझिँदैन, एक्सप्लेन नै धेरैचोटि गर्नुपर्छ. सो बेसिकली आज चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ क्विक नै भन्छु म पनि, बट आई बिलिभ सबैजनाले बुझ्नुभयो होला. एनी क्वेसन रिगार्डिङ दिस अहिलेसम्ममा? यो यहाँ दुईटा किन स्किप गर्यो भनेर हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ मोड्युल इम्पोर्ट गर्ने छ है. सो मल्टिपल फाइलसँग काम गर्ने कुरा हो. यो चाहिँ हामी पर्सि नै हेर्छौँ है त. यो हेर्छौँ अनि त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एक्सप्लोर गर्छौँ, किनकि आज 8:33 भइसकेको छ. वी क्यान डु द्याट त्यतिखेर. सो एनी क्वेसन्स? So silence. Okay. Okay. So म चाहिँ अहिले मैले सबै टपिक्स फेरि सबै भन्नु भन्दा पनि आई रिकमेन्ड यु टु गो थ्रु दिस. सो हामीले लिस्ट एक्सप्लोर गर्यो, अनि कसरी लिस्टसँग काम गर्ने, जस्ट नर्मल कुराहरू, एन्ड दिस इज देयर इन द स्लाइड, मजाले एक्सप्लेन भएर. एन्ड देन okay, that's a nice question, Aryan. Yes, मिल्छ. Okay, let's just do it है अहिले. So sort just like collection वाला data types हरु, अनि loop, अनि त्यसपछि dictionaries, that also comes under collection data types. त्यसपछि loop and then functions. That's all. Okay, so function को मिल्छ भनेर. So let's do something like let's create a list. And first मा हामी add and return को 5 र 17, अनि अर्को फेरि add and return मा we will pass values like so अब चाहिँ string मा है त apple, अनि त्यसपछि ball. So this is a list with 2 items, दुईटै function हो, and both have different parameters. So if I run it, के पनि भएन. ओके, के पनि भएन किनकि गएछ. सो इफ आई प्रिन्ट lst, tada. So it's basically just a collection of functions. Is it value? अब यसलाई you might also think कि what if I don't
want to give the parameters यतिकै स्टोर मात्र गर्ने हुँदा okay, that also makes sense. So यसको नाम चाहिँ functions होला, functions and add and return भयो अनि त्यसपछि अर्को def multiply with 6 गरेर अनि एउटा मात्र भ्यालु दिने. सो यहाँ ए दियो भने नि हैन, इट वोन्ट बी अ प्रब्लम है, किनकि ए र बी त हाम्रो यो भ्यालुहरु त यसमा मात्र फिक्स्ड हुन्छ नि त. सो यहाँ पनि म ए दिएर काम गर्न सक्छु, बट टु अभोइड कन्फ्युजन्स आई एम जस्ट गोइङ राइट बी हियर अनि रिटर्न सो v into 6. सो फंक्शन्स के छ, एड एन्ड रिटर्न छ, अनि अर्को मल्टिप्लाई विथ 6. Yes, these अब यो त कलेक्सन अफ फंक्सन भयो. what I can do, what we can do is functions को फर्स्ट इंडेक्स लिएर त्यसलाई कल गर्न सक्यौं अब यहाँ भित्र. this you might अरु सबैलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, बट जस्ट म ब्रेकडाउन चाहिँ दिन्छु अहिले. 1 and 6 if I run it gives 7. सो के भयो, प्रिन्ट गर्यौं हामीले, के गर्यौं फंक्सनमा भएको फर्स्ट एलिमेन्ट, आई मिन 0 इंडेक्स को, 0 इंडेक्स भनेको एड एन्ड रिटर्न हो. सो यहाँनेरि एड एन्ड रिटर्न आएर बस्यो. सो दिस पार्ट इज सब्स्टिट्युटेड. अनि त्यसमा के पास भयो, एड एन्ड रिटर्नमा एड एन्ड रिटर्नले ए र बी लिन्छ, ए इज 1 बी इज 6 अनि ए प्लस बी भएर 7 भयो भ्याल्यु, अनि यहाँनेरि आयो 7. सो इट्स बेसिकली प्रिन्ट 7. बुझ्यो, मिल्छ, जे पनि फंक्सनको कलेक्सन बनाउन मिल्छ एन्ड मिली पनि सक्यो. सो अब यु क्यान अल्सो स्टोर इट इन अ डिक्सनरी. सो डिक्सनरीमा स्टोर गरेर नाम एउटा दिन पायो, अनि त्यसपछि त्यो नामबाट गेट गरेर कल गर्न नै पायो. Okay, so we can also do something like print type of function को 0th element. So it's के चाहिँ होला त्यो भन्दाखेरि it's a function, class function. सो यहाँनिर भ्यालु आइसक्यो हुँदैन, जब हामी कल गर्छौं अनि मात्र भ्यालु आउँछ क्या. सो तर भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ त्यो फंक्सन रहँदैन टाइप. जस्तै मैले फंक्सन 0 छ नि, त्यसमा मैले कल गरेर यहाँनिर कल गरेर इफ आई पास 4 and 6 and if I run it, अब त्यसपछि यो अघि नै इन्टिजरमा चेन्ज भइसक्यो क्या, किनकि मैले 4 र 6 पास गरे, यसबाट आको भ्यालु जुन रिटर्न भ्यालु छ त्यो रिटर्न भ्यालु चाहिँ इन्टिजरमा छ नि त. यो कुरा बुझेन भने पनि इट्स नट अ बिग प्रब्लम है, लाइक यु विल लाइक प्र्याक्टिस अनि त्यसपछि आफै बुझिन्छ. ओके, सो अब एनी क्वेशन्स? हेलो दाइ, सुन्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु. मैले चाहिँ आज भर्खरै क्लास लिएको क्या दाइ, मैले हिजो लिएको थिइनँ, मैले 20 मिनट अगाडि आएको थिएँ. सो अलिकति मैले गाइडलाइन्स भन्दा पनि अलि तपाईँले कुन कुन टपिकहरू लैजानु भयो हिजो र आज के लैजानु भयो भनेर चाहिँ एकदम 2 मिनट्समा भनिदिन सक्नुहुन्छ सर्ट यसको? ओके, सो म भन्नुभन्दा पनि आई जस्ट सो यु है त. तपाईहरुलाई पनि अब लाइक नेक्सामा एकचोटि मेल गर्नु, इभेन्ट त्यहाँमाथि मेल अहिले फेरि पनि अर्गनाइजरले दिनुहुन्छ. सो स्लाइड्समा देयर इज एभ्रिथिङ द्याट वी एक्सप्लोर्ड यस्टरडे एन्ड देयर इज एभ्रिथिङ द्याट वी एक्सप्लोर्ड टुडे. अनि अब जस्ट पाइथनको बेसिक जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि जुन बेसिक कुराहरू हुन्छ नि, भेरिएबल्स, डेटा टाइप्स अनि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सदेखि लिएर थिङ्स लाइक द्याट. सो त्यो कुराहरू हामीले एक्सप्लोर गऱ्यौँ हिजो. अनि आज चाहिँ हामी अलिकति अब कम्बाइन डेटा टाइप्सहरू लाइक जो कलेक्सनहरू हुन्छ त्योतिर एक्सप्लोर गर्न थाल्यो. अनि के छ हाम्रो सिलेबसमा टपिक भन्दा चाहिँ यही स्लाइडमै सबै कुरा छ. एन्ड मैले चाहिँ अलिअलि कुरा थपेर भनेको छु. त्यसको लागि लाइभ अहिले फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिम हुँदैछ, त्यहाँ गएर अस्तिको हेर्दा पनि हुन्छ, अथवा यु क्यान इभन एक्सप्लोर अन युट्युब के गरेर कसरी पाइथन के सिक्न सकिन्छ भनेर. लाइक अब हाम्रो त 3 डेजको कोर्स हो, 3 डेजमा त हामी कति चाहिँ कभर गर्न सक्छौँ त. सो तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ यु सुड सेल्फ एक्सप्लोर. बट केही क्वेसन हुँदाखेरि चाहिँ डिस्कर्डमा पोस्ट गर्नु होला एन्ड यु क्यान रिच आउट टु मी एज वेल. यो स्लाइड हामीले पाउन सक्छौँ कि सक्दैन मलाई दाइ? पाउन सक्नुहुन्छ. अब त्यही अहिले
आई मिन हाम्रो अर्गनाइजर्सहरूले आज भरे हिजो अस्ति पनि सायद अस्ति एटेन्डेन्स गर्नेहरूलाई पठाइदिनु भयो होला। ए मैले डिस्कर्डमा चाहिँ पोस्ट गरिदिएँ सायद स्लाइड्सहरू। यस स्लाइड्स चाहिँ डिस्कर्डको सर्भरमा छ। अब अस्ति डे 1 को स्लाइड्सहरू त्यहाँ आइसकेको छ, आज डे 2 को स्लाइड्सहरू आउँछ पाइथन सेल्स 2 को। So I'm gonna transfer the mic. I believe there is no more questions regarding today's topic. So thank you very much, everyone. I'm gonna I would like to transfer the mic to our organizers, perhaps Mansu.